بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ واقفیت عامہ جماعت اول سیکنڈ ٹرم سلیبس، ٹھیک ہے، سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ سیکنڈ ٹرم میں آپ نے یہ بک پڑھنی ہے۔ پہلا باب ہے اس میں میرا تعارف، ٹھیک ہے۔ انگلش میں ہم کرواتے ہیں تو انٹروڈکشن بولتے ہیں، اور اردو میں کرواتے ہیں تو میرا تعارف بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بوائے ہے، بوائے کے بارے میں، میرا نام عبداللہ ہے، میں 5 سال کا ہوں، میں پہلی جماعت میں پڑھتا ہوں، مجھے دودھ پینا پسند ہے، مجھے سیب اور آم بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے فٹ بال کھیلنا پسند ہے، میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا۔ دیکھیں اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں۔ اپنا نام بتا دیا، اپنی ایج بتا دی، اپنی کلاس بتا دی، اپنی پسند ناپسند بتا دی، جو گیم اچھی لگتی ہے وہ بتا دیا، اور فیوچر میں کیا بننا ہے وہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لائٹ سا انٹروڈکشن بڑا اچھا سا ہے۔ وہ بوائے کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ گرل لڑکی کے بارے میں ہے۔ میرا نام سیما ہے، میں 6 سال کی ہوں، میں پہلی جماعت میں پڑھتی ہوں، مجھے پھلوں کا رس پسند ہے، مجھے بادام بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے ہاکی کھیلنا اچھا لگتا ہے، میں بڑی ہو کر پائلٹ بنوں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لائنز ہیں نا 9، یہ آپ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے بارے میں خود فل کرنی ہے۔ چلیے میں کسی ایک بچے کے حوالے سے اس کو فل کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا نام راجا، میرا نام راجا بدر ہے، میری، یہاں پہ ہم لکھیں گے میری ایک بہن ہے، میری عمر 4 سال ہے، میرا پسندیدہ کھیل ویڈیو دیکھنا ہے، میں پری نرسری جماعت میں ہوں، مجھے کھانے میں بسکٹ اور نگیٹس پسند ہیں، میرے والد کا نام راجا دانش ہے، میری امی مجھ سے پیار کرتی ہیں، میری خواہش ہے کہ میں بڑے ہو کر پائلٹ بنوں، ٹھیک ہے۔ تو ہر بچہ اپنے حوالے سے یہ اپنی بک میں فل کرے گا، ٹھیک ہے۔ جہاں تھوڑی چینجنگ جیسے دیکھا نا آپ نے، میں نے چینجنگ کی، آپ بھی چینجنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے میری اچھی عادات، آپ نے اپنی اچھی عادات بتانی ہے۔ دیکھیں 2 پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں۔ صبح اور شام دانت صاف کرنا، دانت صاف کرنا بہت اچھی عادت ہے، کیونکہ اگر آپ دانت صاف نہیں کرتے تو وہ دانتوں کے اندر جو چیز رہ جاتی ہے، کھانے پینے والے ذرات وغیرہ، وہ پھر جراثیم بن جاتے ہیں، اور وہ جرم جو ہیں جب آپ بغیر دانت صاف کیے کچھ کھا پی لیتے ہیں تو وہ آپ کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ آپ کے لیے بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد دانت صاف کرنا ضروری ہے، دن رات میں 2 دفعہ۔ اس کے علاوہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، آپ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ گھر کا کام کر نہیں سکتے، لیکن آپ ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں ماما پاپا کی، ٹیچر کی، ٹھیک ہے، تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ اور میرے دوستوں کی اچھی عادات، وہ تو آپ کی ہو گئی نا کہ آپ صبح شام دانت صاف کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اب آپ کے دوستوں کی بھی بہت سی اچھی عادات ہیں، دیکھیے کون سا ہے۔ کچرا کوڑے دان میں ڈالنا، یعنی جو بھی ریپر وغیرہ ہو وہ آپ کو ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے، اسے اس طرح زمین پہ نہیں پھینکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح گھر گندا بھی ہوتا ہے اور جراثیم بھی پھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ
दोस्तों की इस अच्छी आदत के अलावा दूसरी अच्छी आदत कौन सी है? दोस्तों का ख्याल रखना, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी आदत होती है, एक दूसरे की केयर करना। आपने देखा होगा बाज़ छोटे बच्चे एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन बाज़ बच्चे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, दूसरों के साथ मिल के खेलते हैं। तो ऐसी अच्छी आदत आपके दोस्तों की भी है। गोया मिल के आपकी अच्छी आदत और दोस्तों की अच्छी आदत मिल के 4 हो गई हैं। सुबह शाम दांत ब्रश करना, दांत साफ़ करना, घर के कामों में हाथ बटाना, कचरा कूड़ेदान में डालना, दोस्तों का ख्याल रखना। इसके अलावा भी बहुत सी अच्छी आदत हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी। दुरुस्त इंतहा पर दाया लगाएं। हमें सुबह ब्लैंक उठना चाहिए, जल्दी या देर से। तो जल्दी उठना चाहिए, इसको हमने सर्कल कर दिया। कूड़े को ब्लैंक में डालना चाहिए। कहाँ पे? सड़क पे या कूड़ेदान में? कूड़ेदान में। बात करते वक्त अपनी ब्लैंक का इंतज़ार करना चाहिए, मर्ज़ी या बारी? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको अच्छी तरह छोटे बच्चे समझ लें कि जब उनकी मामा या उनकी टीचर किसी दूसरे से बात कर रही होती हैं तो उनके आप जो शर्ट खींच के अपनी बात करने की कोशिश करते हैं और बीच में इंटरप्ट करते हैं, इस चीज़ से आपको रुकना है और आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जब मामा फारिग होंगी तो आप एक्सक्यूज़ मी कह के उनसे बात कर सकते हैं। वैसे ये इल मैनर्ड एटीट्यूड है कि आप कपड़े खींच के या आप जो है चिल्ला कर चीख कर उनको अपनी तरफ मतवज्जो करें। आपने एक्सक्यूज़ मी मामा, एक्सक्यूज़ मी टीचर, इस तरह करके हर किसी से बात करनी है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप डस्टबिन में कूड़ा डालना सीख गए, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका रूम नीट रहेगा, आपका घर नीट रहेगा, आपका स्कूल साफ़ रहेगा। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे रात देर से सोते हैं वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, इसलिए जल्दी उठने के लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है एक दूसरे की पसंद के बारे में जानिए और नीचे कॉलम में दी गई चीज़ों के मुताबिक लिखिए। खुसूसियात, मेरा पसंदीदा, दोस्त का पसंदीदा, ठीक है। तो क्या है? सबसे पहले रंग, मेरा पसंदीदा सुर्ख, दोस्त का पसंदीदा हरा मीन ग्रीन, सब्ज़। मौसम, मेरा पसंदीदा मौसम बहार, दोस्त का पसंदीदा मौसम सरमा, सर्दी का मौसम। फल, मेरा पसंदीदा आम और दोस्त का पसंदीदा केला। लिबास, मेरा पसंदीदा शलवार कमीज़, दोस्त का पसंदीदा पैंट शर्ट। जानवर, मेरा पसंदीदा बिल्ली और दोस्त का पसंदीदा कुत्ता। खेल, मेरा पसंदीदा हॉकी और दोस्त का क्रिकेट, ठीक है। तो आपकी पसंद भी हमने देख ली और दोस्त की भी। आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा बाब, मेरा जिस्म, ठीक है। अब यहाँ पे जिस्म के हिस्सों के नाम है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है जिससे हम सूंघते हैं नाक, जिससे हम खाते हैं मुंह, ठीक है, जिससे हम काम करते हैं बुक्स पकड़ते हैं कॉपीज़ पकड़ते हैं, हाथ जिससे हम चलते हैं, पाँव और जो हमारे चलने में मददगार साबित होती हैं, जिससे हम स्टैंडिंग जो है वो कैफियत में रहते हैं, खड़े हो सकते हैं, टांगें और जो हमारे हाथ हमारे कंधे के साथ जुड़ी हुई हैं, क्या चीज़ है? बाजू, और जिनसे हम सुनते हैं कान, और जिनसे हम देखते हैं आँख। नाक, मुंह, हाथ, पाँव, आँख, कान, बाजू, टांग, ये आपने याद करनी है। और छोटे बच्चे पॉइंट आउट भी करें। आपको पता है ना, 2-2, 2.5 साल के बच्चे जो है वो पाठसा बड़ी बताते हैं, तो आप ग्रेड 1 के बच्चों से भी पूछिए। एक्सक्यूज़ मी। हमारे हाथ और बाजू हमें बहुत से काम करने में मदद देते हैं। इस तरह हमारी टांगें और पाँव हमें चलने और दौड़ने में मदद देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारे हिस्से, ठीक है। सेंसेस जो हमारे हैं वो कितने हैं? हमारी 5 हिस्से हैं, देखना, सुनना, सूंघना, छूना, चखना वगैरह। हम अपनी आँखों से देखते हैं, क्या देखते हैं हम? रोशन, मध्यम, नीली, पीली, सब्ज, सुर्ख वगैरह, यानी सब चीज़ देखते हैं हम अपनी आँख से, ठीक है। कुछ भी हम देखते हैं वो हम किससे देखते हैं? हम अपनी आँखों से देखते हैं। हम अपने कानों से सुनते हैं, क्या क्या? लोगों की आवाज़ें, गाड़ियों का शोर, स्कूल की घंटी और भी बहुत सी चीज़ें, यानी जो कुछ भी हम सुनते हैं वो अपने कान से सुनते हैं। हम अपनी नाक से सूंघते हैं, गुड स्मेल भी और बैड स्मेल भी, फूलों की खुशबू, कचरे की बदबू, सब चीज़। हम अपने हाथों से छूते हैं, सख्त चीज़, मेज़, खुरदरी चीज़ जैसे दरख्त की छाल, नरम मुलायम,
تو ٹچ کر کے بھی ہم چیزوں کو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، بتا سکتے ہیں کیسی ہیں، آیا کھردری ہے، آیا نرم ہے، آیا سخت ہے، آیا گرم ہے، آیا ٹھنڈی ہے. تو ہم اپنے ہاتھوں سے مدد لیتے ہیں. ہم اپنی زبان سے ذائقہ چکھتے ہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ میٹھی، کھٹی، کڑوی کیسی ہے، نمکین ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم اپنی زبان سے ہیلپ لیتے ہیں، ہم اپنی زبان سے ذائقہ چکھتے ہیں. میٹھا جیسے شہد، کھٹا جیسے لیمو، نمکین کڑوا. اس کے بعد ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں. شام کے وقت چیزیں کیسی نظر آتی ہیں؟ اب ظاہر ہے دن کے وقت تو بڑی روشن نظر آتی ہیں، یعنی شام کے وقت تھوڑا روشنی کم ہوتی جاتی ہے، تو پھر ہمیں مدھم نظر آتی ہیں. اس کو ہم نے سرکل کیا، دائرہ لگایا. دن کے وقت آسمان کیسا نظر آتا ہے؟ کالا یا نیلا؟ نیلا. ٹیلی ویژن تیز آواز میں سننا کیسا لگتا ہے؟ برا. آپ کو پتہ ہے نا، نوائز پولوشن کا باعث بنتا ہے یہ. میز چھونے میں کیسا لگتا ہے؟ سخت. چینی کا ذائقہ کیسا لگتا ہے؟ میٹھا. اس کے بعد میچنگ ہے، ملائیے. ٹھیک ہے، کس سے ملائیں گے؟ ہم اعضاء کو اس کی حصوں سے ملائیں گے. یہ ہاتھ ہے ہمارا، تو ہم ہاتھ سے کیا کام کرتے ہیں؟ چھوتے ہیں. چھونا سے ملایا. آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، دیکھنا سے ملایا. ناک سے ہم سونگھتے ہیں، سونگھنا سے ملایا. زبان سے ہم چکھتے ہیں، چکھنا سے ملایا. کان سے ہم سنتے ہیں، سننا سے ملایا. ٹھیک ہے، آپ بار بار طلباء سے یہ کوشچن بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے اگر ہم دیکھ، بول یا سن نہیں سکتے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا؟ یہ پرپل کلر میں کوشچن تھا، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا. تو جواب دیکھیے. بے بسی محسوس کرتے، چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی، کسی کی بات کا جواب نہ دے سکتے. یہ 3 پوائنٹ جو ہیں یہ اس کا آنسر ہے کہ اگر ہم دیکھ، بول یا سن نہ سکتے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا؟ بے بسی محسوس کرتے ہیں، چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہمیں، کسی کی بات کا جواب نہ دے سکتے. اچھا، دوسرا کوشچن ہے وہ جو لوگ دیکھ، بول یا سن نہیں سکتے ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ڈسیبلٹیز ہیں نا، دیکھ نہ سکنا، بول نہ سکنا، سن نہ سکنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کریں اور ایسے ان کے کام آئیں کہ وہ کم سے کم اس ویکنس سے متاثر ہوں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ہم ان کا سہارا بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بات کرنے کی ان کو جو ہے وہ سائنس بتا سکتے ہیں کہ کیسے بات کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ روڈ کراس کروا سکتے ہیں، کہیں آنا جانا ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہم جو ہیں جو دیکھ، بول اور سن سکتے ہیں اور جو نہیں سکتے ان کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کا سہارا بن سکتے ہیں. تیسرا باب، صحت و صفائی. صحت مند جسم، صحت مند دماغ. یعنی اگر آپ ہیلدی ہوں گے تو ہیلدی سوچیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو تھوڑے آپ بیزار سے ہوں گے تو آپ اچھا نہیں سوچ سکتے. تو یہ صفائی کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو کیا کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، ہمیں خود کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں صاف رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم صاف ستھرے کیسے رہ سکتے ہیں. اچھا، میں اپنے ہاتھوں کو صاف رکھتی ہوں. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں صابن سے ہاتھ دھونا مجھے جراثیم سے محفوظ رکھتا ہے. میں باقاعدگی سے نہاتی ہوں تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکوں. تو کیا کیا ہے؟ ہاتھوں کو صاف رکھنا، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں، صابن استعمال کریں اور باقاعدگی سے نہائیں. اس طرح آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ہاتھ دھوتے وقت ہم کن باتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صابن اور پانی، ہتھیلی سے ہتھیلی یعنی دونوں ہاتھ میں ملیں آپ صابن کو. انگلیوں کے درمیان اب جب ہاتھ دھوئیں آپ تو پہلے ہتھیلیوں میں ملیں اور پھر آپ انگلیوں کے درمیان بھی ملیں. انگوٹھوں پر بھی دھیان دیں، ہاتھوں کی پشت پر بھی، کلائیوں پر بھی دھیان دیں. اس طرح صابن سے آپ اپنے ہاتھ اور آدھی کلائیاں جو ہیں وہ دھو سکتے ہیں. میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن باقاعدگی سے تراشتا ہوں. اب آپ کو ایسا پتہ چل رہا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کو کیا باتیں بتا رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن باقاعدگی سے تراشتا ہوں. بڑے ہوئے ناخن ہمیں بیمار کر سکتے ہیں. میں صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں اور اپنے گھر اور کمرہ جماعت کو بھی صاف رکھتا ہوں.
माशाल्लाह बहुत अच्छी हैबिट्स हैं। सबसे पहली बात ये कि हमें पता होना चाहिए कि नाखून बढ़ने से हमें किस तरह नुकसान हो सकता है। जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं तो उनके अंदर मिट्टी चली जाती है, ठीक है, और मिट्टी के साथ साथ जरासीम होते हैं, और फिर जब हम खाते पीते हैं कुछ तो वो हमारे ज़रा आप देखें, आप खाते हुए अपनी फिंगर जो हैं, जो नेल्स हैं, वो आपके मुंह में भी जाते हैं, ठीक है, या उस चीज़ से ज़रूर टच होते हैं जो आप खा रहे हैं, तो इस तरह वो जरासीम आपके अंदर भी चले जाते हैं। इसलिए अगर आपके नाखून कटे हों तो एक तो आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लगेंगे, और दूसरी बात ये कि कोई गंदगी जर्म्स वगैरह आपके नेल्स में नहीं जा सकेंगे, और इस तरह से आप बीमार भी नहीं होंगे, ठीक है। और साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ बच्चों को, कि ज़रूरी नहीं होता कि हमारे कपड़े बहुत महंगे हों। हमारे कपड़े सिर्फ साफ़ सुथरे होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े आपको पहनने चाहिए, ठीक है। और ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपने घर और अपने क्लासरूम को यानी कमरा जमात को भी साफ़ रखना ज़रूरी है, जैसा कि रखता है। अच्छा, उसके बाद वो पूछें कि आप ऐसा करते हैं? अच्छा, आप ख़ुद को कैसे साफ़ रखते हैं? आप ख़ुद को कैसे साफ़ रखते हैं, यही इसका आंसर है। मैं अपने हाथों और पाँव के नाखून बाकायदगी से तराशता हूँ। बड़े हुए नाखून हमें बीमार कर सकते हैं। मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हूँ और अपने घर और कमरा जमात को भी साफ़ रखता हूँ। ये इस पहले सवाल का जवाब भी है। दूसरा सवाल है, अपने दोस्तों को बताएं कि साफ़ सुथरा ना रहने का नतीजा क्या हो सकता है। यानी अगर आप साफ़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं अगर आप साफ़ नहीं रहते तो, ठीक है। खुद भी बीमार होंगे और दूसरों को भी बीमार करेंगे। बीमारियों के असबाब और बचाव। अब बीमारियां कैसे फैलती हैं? असबाब होता है सबब, सबब की जमा असबाब है, और हम उनसे कैसे बच सकते हैं? बीमारियां जरासीम के ज़रिए फैलती हैं। जरासीम इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आते। ये गंदे हाथों, लिबास, खुराक और दूसरी चीज़ों पर मौजूद होते हैं। ये हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमें नज़ला, ज़ुकाम और ऐसी ही दीगर बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। तो फिर हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जिस्म और लिबास आपका साफ़ होना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए आपको और जल्दी उठना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए, ठीक है, और सुबह जल्दी उठना चाहिए, सेहतबख्श खेल खेलना चाहिए, दांत साफ़ करने चाहिए, हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ये है नंबर 1, 2, 3 और 4, जिनके साथ तस्वीर देख के हमने कैप्शन लिख दिया है, ठीक है। दी गई तस्वीर में आपको कौन सी अच्छी आदत नज़र आ रही हैं? नीचे हर आदत के सामने इस तस्वीर का नंबर लिखें। अब ये मैंने लिख दिया, तस्वीर आपको नज़र आ रही है, आपने नंबर लिखना है। दांत साफ़ करना, कौन सा नंबर है? 3, हमने 3 लिख दिया। हाथों को साबुन से धोना, कौन सा नंबर है? 4, हमने 4 लिख दिया। सुबह जल्दी उठना, कौन सा नंबर है? 1, हमने 1 लिख दिया। सेहतबख्श खेल खेलना, कौन सा नंबर है? 2, हमने 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी कामों पर टिक का निशान लगाएं। पीने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल, दुरुस्त। रोज़ाना वर्जिश करना, दुरुस्त। मिट्टी में खेलना, गलत। दांत साफ़ करना, दुरुस्त। खाने से पहले हाथ धोना, दुरुस्त। नाखूनों को बढ़ाना, गलत। फल और सब्जियां खाना, दुरुस्त। देर से सोना, गलत। तो यहाँ पे आपका तीसरा सबक जो है वो ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको पहले 3 असबाब की रीडिंग करके समझा दिया और एक्सरसाइजेस फिल करके दे दी। अब आपकी मर्ज़ी है तो आप सारा याद करें, आपकी मर्ज़ी है तो टीचर जैसे जैसे आपको काम देती है आप इससे हेल्प लें, ठीक है। खूब मेहनत कीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा और लिखना सीखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।